Hello, good morning. Surek here. Good morning, Surek. Good morning. Good morning. Yeah, welcome, Surek. We'll just wait for 2 minutes so that Yeah. everybody joins. Yeah. Sure. Oh, good morning. I can see manager sir and Salimis also. Good morning. Good morning, Thank sir. you. Good morning, madam. How are you? How are you, sir? Not bad. Not bad. Sir, sir, പണ്ടത്തെ പോലെ ചുറുചുറുക്കോട് തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ. Vinny madam, ഒരു കാര്യം, is my video visible? എനിക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. No, it's not visible yet. It's not visible, huh? Yes. Okay. It's not visible. Something is there. I've been trying to change. Okay. And I'm not able to see. Let me check one second. Yeah, sure. Sonia Miss, may God bless you. May God bless you, Miss. Thank you. May God bless you, sir. May God bless you. Yeah, Surek, are you able to switch on your camera? Ma'am, I've been trying it. My camera is already on. Let me see whether some problem What is the there. issue Let me is? check. Okay. Yeah, no I'm just issues. trying. wait. Trying to rectify it. Yes, sure. Hi. Yes, Yes. we can see you now. Yeah. Good morning, everyone. Good morning, madam. Morning, sir. Good morning. Yeah. Yes, I think then we will start the session. I'll just let me see if more students and parents are still joining, but we will go ahead, I guess. Okay. So I'll just introduce you, Surek, before we get into the session. May God bless you, respected manager, sir, Salimis, Animis, Geeta Miss, teachers, parents, and my dear students. Today we are conducting the fourth session of our Career Guidance and Future Possibilities talk. In this session, we have with us Surek Rathnathan, Indian Postal Service, currently working as a Senior Superintendent of Post Officers in the Indian Postal Service, who is an alumnus of our school of batch 1998.
I would like to throw some light on the Indian Postal Service, which is the largest network in the world, providing services which range from traditional postal services to banks and e-commerce services. Recruitment to the Indian Postal Service is conducted through the UPSC Civil Service Examination. The candidates after selection for the Indian Postal Service start their career as Senior Superintendent of Post Office, which is the position that Mr. Surekh Raghunathan holds now. Indian Postal Service comes under the Department of Ministry of Communications and Information Technology. A short brief on Surekh Raghunathan, IPOS. After his schooling at St. Gloria's School, he pursued BTech in Computer Science and Engineering from the College of Engineering from our own town, Chengalpattu. He continued his career to take a postgraduate diploma in management from Symbiosis International University at Pune. Later, he joined the Indian Postal Service by clearing the UPSC Civil Service Examination. He had undergone training at different places, including field training and foreign training. For those who are wondering what work he does exactly, here is an insight into that. His areas of work include administration, technology, business, finance inclusion, social security, vigilance, etc. To mention a few of his public services, during demonetization, he helped in financial inclusion of tribals in a most affected district in Odisha, mobilized funds and relief materials during the 2018 Kerala floods, Tamil Nadu and Karnataka as well. During the 2020 lockdown, he helped in different ways, ran ATMs and post offices, arranged for transport of cancer medicines, ventilators and oxygen cylinders from Thiruvananthapuram to other parts of Kerala, and many more. Presently, he is heading the Bangalore West Postal Division in Karnataka. So today we extend a warm welcome to Surekh Raghunathan, IPOS, Senior Superintendent of Post Office. Welcome, Surekh, to the session. Thank you, ma'am. Thank you. And thank you for that short introduction. I think, you made my job much more easier. So yeah, I made much more easier. So good morning to everyone. Dear Silamus, dear manager, sir, dear teachers, and my dear young friends. Very good morning to all of you. And it's lovely to get back to school. So I feel like I'm back in classroom right now. So where I have the principal, the manager, vice principal, the teachers, and my classmates along with me. It's a wonderful feeling to be back. And yes, I have very good memories of that school. I will say that whatever I am right now, I will say I really owe it to what I learned and what I unlearned and got myself trained in that school. So I would say that whoever is studying there right now, especially you people, but I'm not very comfortable with Malayalam, so I might stick to English also at times. So when that happens also, you are at a school where I'll say that I had my happiest memories. And it was, like Madam said, I actually studied there and I did my BTech over there also in Chengalpattu. In that period also, I had stepped in for a visit in the school, and later I came for an alumni visit as well. So I was very much, pleased to see the changes in the school. And each, like you people, I know each and every nook and corner of that school. We used to run around. Okay. Yeah. So I know every nook and corner of that school along with my friends. ഒത്തിരി കുരുത്തക്കേടുകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള ശാസനയും ഉപദേശവും എല്ലാം മാനേജർ സാറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്, സാലമിസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്, അതുപോലത്തെ ടീച്ചേഴ്സിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ പാഠങ്ങളാണ് ഞങ്ങളെ ഈ നില വരെ എത്തിച്ചത്. ഈ നില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും എവിടെ എത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ വലിയൊരു കാര്യമല്ല. പക്ഷെ ജീവിതത്തിലെ പല പല ഫീൽഡിലും നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ സീനിയേഴ്സ്, എൻ്റെ ജൂനിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. We all owe our, whatever we are right now, we owe it to that school and to the teachers and managers, sir, Silamus, and everyone. So coming back to today, when it was a few days ago that Vinimis told me that
കുറച്ച് സിവിൽ സർവീസിന് കുറച്ചൊരു കരിയർ ഗൈഡൻസ് പോലെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള അവിടെ സ്കൂളിലുള്ള നമ്മുടെ ഡിയർ യങ് ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സിന് അവർക്ക് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ സോ ദാറ്റ് ദേ വിൽ ഹാവ് എൻ ഐഡിയ ടു വാട്ട് ടു ലുക്ക് ഫോർവേഡ്. സോ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്, ഇപ്പോൾ തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഐ എം നൗ ലൈക്ക് മാഡം സെഡ് ഐ എം ഇൻ ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റൽ സർവീസ്. ആദ്യം തന്നെ അത് പറയാം, സിവിൽ സർവീസ് എന്താണെന്നുള്ളത്. നിങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്രം വായിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും സിവിൽ സർവീസസിനെ പറ്റിയില്ല, കുറച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ സിനിമയിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ പറ്റിയുള്ള കുറെ ഡെപിക്ഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത്, നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിലേക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അന്ന് ഇറങ്ങിയ കമ്മീഷണർ, ദ കിങ്, ആ പടങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രചോദനം. തേവള്ളിപ്പറമ്പിൽ ജോസഫ് അലക്സ് IAS ഭരത്ചന്ദ്രൻ IPS ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഹീറോകൾ ആ സമയത്ത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അതൊക്കെയായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ പ്രചോദനം കേട്ടോ. സോ അവിടുന്നാണ് ദാറ്റ്സ് വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ്. അത് ഇങ്ങനെ ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ, ഇതൊരു നല്ലൊരു കാര്യം, എല്ലാവരെയും ഇടിച്ച് വരത്താം, മൂപ്പിച്ച് വരത്താം, ആൾക്കാരെ എല്ലാവരും ആജ്ഞാപിച്ച് വരച്ച വരയിൽ നിർത്താം. That was the idea which I had in my mind ആ സമയത്ത്. So അതിന്റെ so I'll say that the thought about joining civil services actually started with me. എന്റെ പേഴ്സണലി എന്റെ കാര്യം it differs for different people. Okay, so let's talk about what the civil service is all about. Okay, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സിനിമയിൽ ഇതുപോലെ there's a lot of depiction. They say a lot of things about how a civil servant works. കുറച്ചൊക്കെ സത്യം ഉണ്ടെങ്കിലും കുറെ പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും എല്ലാം ചേർത്തിട്ടാണ് അവരത് കാണിക്കുന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആദ്യമേ പറയാം, സിവിൽ സർവീസ് ആ കാണിക്കുന്ന പോലെ എപ്പോഴും ഗ്ലാമറസ് ആയ ഒരു ജോബ് ആവണമെന്നില്ല. ബിക്കോസ് ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ, the civil services in India is one of the most challenging kind of jobs you can ever think about. And challenging in the sense because the kind of opportunities and challenges that you meet on a daily basis, it's unparalleled. അതുപോലുള്ള വെല്ലുവിളികളും ഡിസിഷൻസ് എടുക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കിട്ടും, ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. പക്ഷേ ദ വേ ഇറ്റ് ടെസ്റ്റ് യുവർ ക്യാരക്ടർ, നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടർ, നിങ്ങളുടെ ഡിസിഷൻ ടേക്കിംഗ് എബിലിറ്റി, എല്ലാത്തിനെയും അത് ദിനം ഡെയിലി ഇറ്റ് വിൽ കീപ് ടെസ്റ്റിംഗ്. It will test your limits to the every day on a daily basis. So I'm sure it is the same thing for other jobs as well. Okay, I'm not saying that this is the topmost thing to get in your topmost career to attain in your life, and then you're set for life. Anganonnum njan parayum. But when I'm here, I can say the opportunities are multifold. Okay, but then also if you have that bend of mind, you will get a lot of job satisfaction as well. Okay, so അധികം പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കൊച്ചുകൂട്ടുകാരെ ബോറടിപ്പിക്കാതെ ഞാൻ കാര്യത്തിലോട്ട് കടക്കാം. എന്താണ് സിവിൽ സർവീസ് എന്നുള്ളത്? ഓക്കെ, സോ നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിലെല്ലാം നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനി വായിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടാവും about the Constitution of India, right? And you have the executive, the legislature, the judiciary, right? അപ്പൊ ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത്, ഈ രാജ്യം അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് ഇന്ത്യ ഒരു ജനാധിപത്യമാണ്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പോലെയാണ് ഇവിടെ എല്ലാം നടക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതേ രീതിയിൽ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള റൂൾസും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണ്, ആൻഡ് അതർ തിങ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നത്? യു ഹാവ് മെനി മിനിസ്റ്റേഴ്സ്, റൈറ്റ്? യു ഹാവ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ, യു ഹാവ് ദി മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് എവരി വൺ. ഹൗ ഡു ദേ റൺ ദിസ് കൺട്രി? അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് കേരള സംസ്ഥാനത്ത് പോലും കാര്യം നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഓരോന്നിനും ഓരോ മിനിസ്ട്രീസ് ഉണ്ട്, ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഹോം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഡിസ്ട്രിക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, അങ്ങനെ പല വിഭാഗങ്ങളും. These departments run the entire country, each and every point. That is what makes the government. And who runs these departments? It's the civil service. Civil service ആണ് ഇതിനെയെല്ലാം നിരന്തരം മുന്നോട്ട്, ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഈ മഹാരാജ്യത്തെ, ഈ ജനാധിപത്യത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന the huge, it is the engine as well as it is the steel framework. India's, you've heard about the Iron Man of India, right? Sardar Vallabhbhai Patel. He is the person who said that the civil service is the steel framework of the Indian democracy. Like when you're building building a house, you need to make walls, you need to make a roof. How? You will put steel, bricks, everything and all that. അതുപോലുള്ള ഒരു ഫ്രെയിംവർക്ക് ആണ് സിവിൽ സർവീസ്. സോ അത് കയറുന്ന ഈ മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ UPSC എക്സാം എഴുതിയിട്ടാണ്
അതിൽ നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റും. സോ ദർ ആർ മെനി സർവീസസ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ യു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹേർഡ് അബൌട്ട് ദി IAS, IPS ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. ദ തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് അത് മാത്രമല്ല സിവിൽ സർവീസ്. Civil service, there are around 27 services. Apart from what I said earlier, you have the revenue service, which includes income tax and customs and excise and anti-narcotics. Then you have the Indian Postal Service, to which I belong. Then railways, the railway service, the Indian Economic Service. So there are around 27 services which help in running this country efficiently. ഇതെല്ലാം ഇവർ ഇതുപോലെ ഈ പരീക്ഷ എഴുതിയാണ് അവർ കയറുന്നത്. ആൻഡ് ദേ ഹെൽപ്പ് ഇൻ റണ്ണിങ് ദ കൺട്രി എഫിഷ്യൻ്റ്ലി ടു ദി ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദെയർ എബിലിറ്റി. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ടഫ് ജോബ്. ഇതിൽ കയറുന്നതും ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ വെരി ടഫ് ജോബ്. അപ്പോ എന്താ പറയുക, പരീക്ഷയുടെ ഇതിൽ ഹൗ ഡു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദി സിവിൽ സർവീസ്? ഓക്കെ, സോ യു ആക്ച്വലി ടു സിറ്റ് ഫോർ ദി UPSC യു നീഡ് ടു ഫസ്റ്റ് ഹാവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എ ഗ്രാജുവേഷൻ. മിനിമം ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 8, 9, 10, 11, 12 അത് കഴിഞ്ഞ് യു വിൽ ചൂസ് വിച്ച് സബ്ജക്ട് ഇൻ വിച്ച് യു വാണ്ട് ടു ഗ്രാജുവേറ്റ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് വിൽ ബി സയൻസ്, ആർട്സ്, ലിറ്ററേച്ചർ, വട്ട് എവർ, എനിത്തിങ് അണ്ടർ ദ സൺ. ഈ രാജ്യത്ത് ഏത് സബ്ജക്റ്റിലും നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാജുവേഷൻ എടുക്കാമോ, അതിനുശേഷം യു ആർ എലിജിബിൾ ടു റൈറ്റ് ദ UPSC. പക്ഷേ ഇതിൽ UPSC എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ടീഡിയസ് ആൻഡ് വെരി ലോങ് പ്രോസസ്. ലോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയലി ലോങ്. Civil service selection process, it involves three stages. One is the preliminary exam, second is the mains exam, and then finally the personality test, or called the interview. Preliminary and mains, I'm sure people who are preparing for engineering, IIT, JEE, you're aware that you have a preliminary as well as mains exam, right? So but the thing is, the entire process continues for almost one year to 1.5 years. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ദി എക്സാമ്പിൾ. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 12 ലക്ഷം ആൾക്കാർ ഈ പ്രിലിമിനറി എക്സാം എഴുതി. ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് 12 ലക്ഷം. അതിൽ നിന്ന് ദേ സെലക്ടഡ് അറൌണ്ട് 20,000 ഐ ബിലീവ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ. 12 ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ദേ കട്ട് ഡൗൺ ടു 20,000 പീപ്പിൾ and they were allowed to write the mains exam. അപ്പോൾ പ്രീലിമിനറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് മാർക്കിംഗ് ആണ് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന പോലെ. നിങ്ങളിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ശേഷം എക്സാമിനേഷൻസിന് ഇതുപോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ, ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ആണ്. അതുപോലെയാണ് പ്രീലിമിനറി. ബട്ട് ദെൻ യു കം ടു ദ മെയിൻ എക്സാം. ഇറ്റ്സ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആൻഡ് യു ഹാവ് മെനി പേപ്പേഴ്സ് ടു റൈറ്റ്. ജനറൽ നോളജ്, ഓർ യു വിൽ ചൂസ് എ സബ്ജക്ട്, ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജ്, ഇംഗ്ലീഷ്, എസ്സേ റൈറ്റിംഗ്, അങ്ങനെ പല പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ആ 20,000 ആൾക്കാരെ അവർ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് they selected 1,000 people to come to the next stage. Not 1,000, sorry, 4,000. 4,000 people were selected to come to the last stage, which is the personality test or interview. ഇന്റർവ്യൂവിന് ശേഷം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 1,000 അല്ലെങ്കിൽ ബിലോ 1,000 ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ അവർ സെലക്ട്. So you look at it, the filtering is, you start from, the elimination is from 12 lakh people, came down to less than 1,000. So the competition is very tough, and also the the kind of the time that you take to pass this exam is also, it's a lengthy process. At least ഒരു 18 months എങ്കിലും എടുക്കും. ഇപ്പൊ ഈ ഇപ്രാവശ്യം ഈ കോവിഡ് പാൻഡമിക് വന്നതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട്, ഇന്റർവ്യൂവിന് ശേഷമുള്ള റിസൾട്ട് ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് അവർ റിലീസ് ചെയ്തത്. So last year, when they had 12 lakh people writing the exam, only 836 people cleared the interview and made to the final rank list. And these 800 odd people, അവരാണ് ഈ 27 സർവീസുകളിലുള്ള ഓരോ സർവീസിലും അവർക്ക് അലോട്ട്മെന്റ് ചെയ്തു. അത് അവരല്ല സെലക്ട് ചെയ്തത്, അത് സർക്കാർ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് അവരെ ഓരോ സർവീസ് അവർ അലോട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്റെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. I was allotted the Indian Postal Service, which is also among the top 5 to 10 services, at least most preferred services in the country. അപ്പോൾ എക്സാമിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ശരിയാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ചാലഞ്ചിങ്. അപ്പൊ പിന്നെ why do you have to go through all this? ചോദ്യം അതാണ്. Why do you have to go through all this competition, this entire preparation? It takes months of preparation, disciplined approach and all that. Why do you have to do this? So it's just like choosing another career.
like you decide, നിങ്ങളിപ്പോ ഈ പ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ എന്താവണം. You have a lot of options. അപ്പോ if you want to work in technology, you can definitely go for engineering, or if you want to help save people's lives, you can join medicine. ഇനി അതല്ല, you would like to pursue arts, it can be history, it can be, even if you love literature, you can go for that. If you like teaching, you can go for that as well. അതുപോലെ വേറൊരു കരിയർ, ബട്ട് ദീസ് ആർ ഓൾ, ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് ദീസ് വർ ഓൾ ട്രഡീഷണൽ കരിയർ പാത്സ്. when we were of your age, very few people would suddenly think about, ഇതുപോലെ ഇതാണ്, ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി വേറിട്ട് ചിന്തിക്കുക, choose a different path. അപ്പോ ഇറ്റ് വാസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി there. എന്റെ ഭാഗ്യത്തിന് അതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ ആദ്യമായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞത് മാനേജർ എബ്രഹാം സാർ ആണ്, അതിനൊപ്പം സാലി മിസ്സും. They are the ones who put the initial seeds of that thought in my mind. And I carried it along. പക്ഷെ ഞാൻ ഉടനെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ അത്രയ്ക്ക് നല്ല അനുസരണയുള്ള ആളൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ പഠിച്ച് പാസ്സായിട്ട് പിന്നെയും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞു. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വാസ് റിയലി ബാഡ് ഫോർ മീ. I'll tell you, I only chose engineering for myself. സ്വയം ചിന്തിക്കാതെയാണ്. പറഞ്ഞ എന്താണ്, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, if you are choosing what field you want to go to, you have to take responsibility for your decision. And don't of course നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഗൈഡൻസ് തരാൻ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഇതിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്കോപ്പ്, ഇതിനാണ് ഫ്യൂച്ചർ ഇസ് ബ്രൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും. അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പേരൻസും നമ്മുടെ എൽഡേഴ്സ്, റിലേറ്റീവ്സ്, ഈവൻ ടീച്ചേഴ്സ് ഓൾസോ, അവരെല്ലാം ചെയ്യും. എന്താണ്, അവർ നമ്മുടെ നല്ലത് ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. പക്ഷെ എൻ്റെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അവരുടെ റിയാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് നോക്കിയിട്ട് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചാണ് നിങ്ങളോട് അത് പറയുന്നത്. It is definitely, you have to pay attention to it. But the final decision is yours. നിങ്ങൾക്ക് അത് വേണോ, and what you should choose. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത്, you have to choose your own path. ഈ ലോകത്ത് ജനിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും അവരവരുടെ ഓരോ പാത്ത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ജീവിതം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് അത് തന്നെയാണ്. I know it's a little too tough to think about all these things. രാവിലെ ഭയങ്കര ഫിലോസഫി ഒക്കെ ആയിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബോറാവും. പക്ഷെ ഇത് പരമാർത്ഥമാണ്. നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ എന്താവണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ചിന്തയും കാര്യങ്ങളല്ല, തീരുമാനം നിങ്ങൾ നിന്നാണ് വരണം. And of course, you can take guidance from your parents, from your teachers, and and your elders. Mistakes may happen. Okay, it's okay. Mistakes ചെയ്യാതെ ആരുമില്ല ഈ ലോകത്ത്. മിസ്റ്റേക്സ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല നമ്മളൊക്കെ ദൈവങ്ങളായി, അങ്ങനൊന്നുമല്ല. Everyone makes mistakes. I also made mistakes. അപ്പൊ അതാണ് എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാതെ എല്ലാവരും എന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരെ പോലെ തന്നെ, I thought I was very good in maths and physics, and I thought I'll pursue engineering. But engineering was really bad for me. I really struggled. I had a lot of papers to clear. എനിക്ക് എന്റെ മേൽ ഒത്തിരി പ്രഷർ വന്നു, എങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം പാസ്സാകും എന്നുള്ളത്. So those 4 years were a real struggle for me. ഒത്തിരി സങ്കടം, ഒത്തിരി ഡിപ്രഷൻ, ഡെസ്പാവുമായിരുന്നു. എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ഓരോ സെമസ്റ്ററിൽ എക്സാം എഴുതുമ്പോഴും ബാക്ക് പേപ്പേഴ്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഷനിലാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പലപ്പോഴും ആ സമയം. ഇറ്റ് വാസ് എ റിയലി ബാഡ്. അപ്പോഴത്തേനൊക്കെ ഈ സിവിൽ സർവീസിന്റെ സ്വപ്നമൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോയായിരുന്നു, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് പാസ്സായി പുറത്തിറങ്ങണം എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഞാൻ there was one thing, I never stopped. എനിക്ക് മനസ്സിലായി എഞ്ചിനീയറിംഗ് എനിക്കുള്ളതല്ലാന്ന്. പക്ഷെ I didn't ഞാൻ തോൽവി സമ്മതിച്ചില്ല. എന്തായാലും നനഞ്ഞില്ല, ഇനി കുളിച്ച് നീന്തി അക്കരെ തന്നെ കടക്കുക തന്നെ എന്നൊരു വാശിയോടെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്റ്റോ അല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്ത് I completed my graduation. പിന്നെയാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും മനസ്സിലായി എനിക്കൊന്നും അതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. എനിക്ക് I felt എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് തിരിച്ചു വരുത്താനാണ് ഞാൻ പിന്നെ തോട്ടത് I'll go for a പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ജോലിക്കും ട്രൈ ചെയ്യാം. സിവിൽ സർവീസിന്റെ കാര്യമൊക്കെ അപ്പോഴേ ഞാൻ മറന്നു കഴിഞ്ഞു. I thought I'll join the MBA, so I wrote the exam for that. I went to Pune. അവിടെയും അപ്പോഴത്തേനും when I thought that MBA is okay for me, though not up to എൻ്റെ full potential വരുന്ന രീതിയിലുള്ള പഠിത്തമല്ലായിരുന്നെങ്കിലും I tried my best. Not an easy job. So what I'm saying is you will find struggles everywhere. അവിടെ പാസ് ആയിട്ടോ, അവിടെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. I never had a problem there. But then after that, അവിടുന്ന് എൻ്റെ I lost my this. I forgot about this in joining the civil service asam. So I joined the private sector. ഞാൻ ഓർത്തു കമ്പനിയിൽ പോയി ശമ്പളം എടുത്ത് അപ്പോഴത്തെ, കാരണം അവിടെ ക്യാമ്പസ് ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ നടക്കുന്നു. ക്യാമ്പസ് ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനികൾ വന്ന് they will take interviews and recruit people to join their company. അപ്പോ
ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നല്ല ശമ്പളം കിട്ടും, നല്ല ശമ്പളം കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അത് കണ്ടിട്ട് ഓക്കെ ഐ വിൽ ട്രൈ ഫോർ ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനത്. യു വിൽ നോട്ട് ബിലീവ് ദ ക്യാമ്പസ് ഇന്റർവ്യൂ. സോ വി ഹാഡ് അറൌണ്ട് ഐ തിങ്ക് ദേവർ അറൌണ്ട് ഈ 3 ദിവസത്തെ ഇന്റർവ്യൂകളിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഐ തിങ്ക് ദേവർ അറൌണ്ട് 107 companies which came and അവർ നമ്മളെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു, നമ്മുടെ ബയോഡേറ്റ എല്ലാം. I was I was selected for 14 interviews ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ അവർ സെലക്ട് ചെയ്തു, ഇരിക്കാൻ, ടു അറ്റൻഡ് ദ ഇന്റർവ്യൂ. എന്റെ ലാസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂവിലാണ് ഞാൻ പാസ്സാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഓർത്തോണം. സോ ഐ വാസ് വൺ ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇൻ മൈ ബാച്ച് ടു ഗെറ്റ് പ്ലേസ്ഡ്. ഓക്കെ, എന്റെ ബാച്ചിൽ 200 പേരുണ്ടായിരുന്നു, 202 പേരെങ്ങാട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഐ വാസ് വൺ ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് 5 people to be placed. എന്റെ 14ാം ഇന്റർവ്യൂ, ബാക്കി എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ സെക്കൻഡ് ഇന്റർവ്യൂലെല്ലാം പാസ്സായാണ് അവർ കയറിയത്. ഞാനോ 14ാമത്. ദ പ്രഷർ വാസ് ഹ്യൂജ്. ഓക്കെ, കാരണം ഞാൻ എടുത്ത ഓരോ ഡിസിഷന്റെയും കോൺസിക്വൻസസ് ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയം. ദ സ്ട്രഗിൾ ഈസ് റിയൽ. ശരിക്കും നമുക്ക് നമ്മളെ പറ്റി ഡൗട്ട് തോന്നും, നമ്മൾ എടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ശരിയാണോ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും. ബട്ട് തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് നെവർ ലൂസ് ഹാർട്ട്. അന്നേരം ഞാൻ തോൽവി സമ്മതിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല, മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഭാഗ്യത്തിന് അന്നേരം എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി. then I work. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ then I started thinking about the civil services. So thing is that civil service നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it requires a lot of dedication. Now why do you want to join the civil service? നിങ്ങൾക്ക് നാട് നന്നാക്കണോ? എല്ലാവരും നമ്മൾ പൊതുവെ അടച്ചു പറയും, യു വാണ്ട് ടു മേക്ക് ദ കൺട്രി എ ബെറ്റർ പ്ലേസ്, യു വാണ്ട് ടു ചേഞ്ച് തിങ്സ്. നിങ്ങൾ ചുറ്റിനും കാണുന്നുണ്ട്, there is a lot of poverty, lot of corruption, lot of things around you which do not make sense in the society. Lot of people are unsatisfied with how things are going on. Do you have that that feeling in you that you want to make things better? നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരെ സഹായിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഏത് ചാലഞ്ചസ് വന്നാലും അതിനെ തടം തല്ലി നിന്ന് മനുഷ്യരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ the government gives you a chance through UPSC to enter the civil service. What is so special about the civil service is that ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന decisions, it will impact a lot of or അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ it is a test of, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, it is a test of your character. നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും എടുക്കുന്ന decisions എത്ര ആൾക്കാരെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, അവരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു, അവരുടെ ഡെയിലി ലൈഫ്സിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു, എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അതിനുശേഷമാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ആൻഡ് you will come across lot of challenges also. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, സിവിൽ സർവീസ് ഇറ്റ്സ് അമേസിംഗ്. the kind of exposure that you have is amazing. മാഡം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ the training that we got in the first 2 years, അതുപോലുള്ളൊരു exposure that is unparalleled, and the rewards are worth it. ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഉണ്ടാവും, സ്ട്രഗിൾസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞെന്ന് വരിക, പിന്നീട് നിങ്ങൾ 10th 11th എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഗ്രാജുവേഷന് ശേഷം ജോലിക്ക് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ പോലും you will find a lot of struggles. Some of you might even face failures also. അത് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ thing is that never give up. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്വാളിറ്റി, എൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഐ വാസ് നെവർ റെഡി ടു ഗിവ് അപ്പ്. സോ അത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ, അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം, ആ ഒരു അഡ്വൈസ് മാത്രമേ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളൂ. യു ടേക്ക് യുവർ ഓൺ ഡിസിഷൻ ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ദ സിവിൽ സർവീസ് ഓൾസോ, ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, അത് നിങ്ങളോട് അത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടെയാണ്. you will not നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള കരിയർ ചോയ്സസ് പോലെ, ലൈക്ക് ഇഫ് യു ഗോ ടു ദ IT സെക്ടർ ഓർ ഇഫ് യു ഗോ ടു എന്താണ് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുമോ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്താൽ അതിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ വലിയ പണമൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ അത്രയ്ക്ക് വലിയ പേ പാക്കേജ് ഒന്നും അല്ല സിവിൽ സർവീസിന്. പക്ഷെ സർക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് മാന്യമായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ശമ്പളം നിങ്ങൾക്ക് തരും. അത് ധൂർത്തടിക്കാതെ വിത്ത് ഡിഗ്നിറ്റി നിങ്ങളെല്ലാം സ്വയം നോക്കി ചെലവാക്കി. ഐ എം ഷുവർ നിങ്ങളിൽ പലരുടെയും അച്ഛനമ്മമാര് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കാണുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അത് പറഞ്ഞ എളുപ്പം മനസ്സിലാവും. ബിക്കോസ് പബ്ലിക് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് അടങ്ങാത്തൊരു ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സിവിൽ സർവീസസ് ഇസ് എ റിവാർഡിങ് കരിയർ ചോയ്സ്. സോ ഞാൻ എന്തിനാ ഇതിപ്പോ ഈ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം, എന്തിനാ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഇപ്പോഴേ നിങ്ങളോട് പറയണത്? ബിക്കോസ്
നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ അതിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾ പോയി സിവിൽ സർവീസിന്റെ എക്സാം പാറ്റേൺ സിലബസ് എല്ലാം തപ്പി നോക്കി ഏതൊക്കെ സബ്ജക്ട്സ് എല്ലാം പഠിച്ചെടുത്ത് മാറ്റണം, അതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. But there are a few things, if you are interested, there are few things that you can get right now. നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രായത്തിൽ that is like one of the best times. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്ട്സ് സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ്. ഞങ്ങളുടെ സമയത്ത് വി വെർ എൻ ICC സിലബസ്. അന്നേരം ഗ്രിഗോറിയോസിൽ IC സിലബസ് ആയിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് നൗ ഇറ്റ് ഇസ് CBSE, റൈറ്റ്? സോ എന്നാലും CBSE ആണെങ്കിൽ all the better, because ഹിസ്റ്ററി, സിവിക്സ്, ജോഗ്രഫി, ഇക്കണോമിക്സ്, സോഷ്യോളജി, ഇതുപോലുള്ള സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെയാണ് എവറിത്തിങ് അണ്ടർ ദ സൺ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ജനറൽ നോളജ് ആൻഡ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ്. എന്താണ് വാട്ട് യു സ്റ്റഡി ഇൻ സ്കൂൾ, അത് തന്നെയാണ് ഈ എക്സാമിലും അവർ ചോദിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നേരിട്ടല്ല ചോദിക്കുന്നത്. ദേ വിൽ ആസ്ക് മോർ ഡീപ്പർ ആൻഡ് പെനിട്രേറ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നോട് ചോദിച്ചോണ്ടല്ലോ, ഞാൻ വലിയ തടിയൻ ബുക്കുകളൊന്നും മേടിച്ചൊന്നും അല്ല പഠിച്ചത്. You will be surprised to know 8, 9, 10, 11, 12 NCERT ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തു വെച്ച് പഠിച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ ബേസ് ഞാൻ ശരിയാക്കി. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഞാൻ ICCയിൽ പഠിച്ചത് കാരണം മൈ ബേസ് വാസ് വെരി സ്ട്രോങ്. ആ സ്കൂളിൽ എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ് എനിക്ക് തന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയി. സോ ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഈസി ഫോർ മീ ടു പിക്ക് അപ്പ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഈ സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ്, ദർ ആർ വെർച്വൽ ഗോൾഡ് മൈൻ. നിങ്ങൾ അതൊക്കെ പഠിക്കുക. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് മെമ്മറൈസിങ്, പ്ലീസ്. ചുമ്മാ കാണാപ്പാഠം പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. എന്തിനാ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം വളരെ വാസ്റ്റാണ്. നമ്മുടെ ഈ ലോകം വളരെ വാസ്റ്റാണ്. നമ്മുടെ ചുറ്റിനുമൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള റീസൺസ് എന്തായിരിക്കും, അതിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ മാറാം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. You will be better citizens. You will be well-informed citizens. Well-informed citizens ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു രാജ്യം നന്നാവുള്ളൂ, നിങ്ങളും നന്നാവും. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ എ വെൽ-informed citizen, ഈ സിവിൽ സർവീസിലൊക്കെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you will be നിങ്ങൾക്കത് ഇറ്റ്സ് മച്ച് മോർ ഈസിയർ ഫോർ യു ടു ടു പ്രിപ്പയർ ആൻഡ് ഗെറ്റ് റെഡി ഫോർ ദി എക്സാം. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടല്ലോ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗോൾഡ് മൈൻ. നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക. ഇതൊന്നും കൂടാതെ ഐ വിൽ ആസ്ക് യു, പ്ലീസ് ഇൻക്രീസ് യുവർ ന്യൂസ് പേപ്പർ റീഡിംഗ്, മാഗസീൻസ് റീഡിംഗ്, നോ അബൌട്ട് ദ വേൾഡ്. ന്യൂസ് കാണുക, ന്യൂസ് പേപ്പറുകൾ വായിക്കുക. നിങ്ങൾ മലയാളം പേപ്പർ വായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പേപ്പർ നിങ്ങൾ വായിക്കണം എന്ന് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് ദീസ് ആർ സ്മോൾ തിങ്സ്. ഇപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, നിങ്ങളിപ്പോ ഉടനെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിച്ച് പാസ്സാവണോ റെഡി ആവണോ എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയും. പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ യു ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ യുവർ മൈൻഡ്. നിങ്ങൾ അതിന് നല്ല സിറ്റിസൺസ് ആവും. ആ നല്ല സിറ്റിസൺ ആയ മാത്രമേ നല്ല രീതിയിൽ UPSCക്കും നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. സോ വാട്ട് യു നീഡ് ടു ബി എ വെൽ-informed citizen? You need to read. You need to listen to news. You need to understand what is going on around you. ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്സ് ആണെങ്കിലും സയൻസ് ആണെങ്കിലും ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ബെറ്റർ ഐഡിയ ഇഫ് യു സ്റ്റാർട്ട് റീഡിംഗ് ദ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് മോർ, റീഡിംഗ് ന്യൂസ് മാഗസീൻസ് മോർ. അതൊരു ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക. നിങ്ങൾ സിവിൽ സർവീസ് എടുത്താലും ശരി, എടുത്തില്ലെങ്കിലും ശരി, വേറെ ഏത് ജോബിൽ പോയാലും if you have the habit of listening to the news, reading the newspaper, I'm telling you, reading the newspaper will help you much more in your vocabulary. നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും. It will help you to speak more intelligently. These are very important things. കാരണം എന്താ പറയുക, പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാം കാണാപ്പാഠം പഠിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി ഇറങ്ങി പറയുക എന്നുള്ളതല്ല. That doesn't make you a smart person. You are not at all smart. What all things are there in your textbook or in the newspaper, read them, analyze them, use your brain. തലയിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു സാധനം ഉണ്ട്. ഈ ബ്രെയിൻ ആണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിശ്ചയിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ സ്മാർട്ട് ആണോ അല്ലയോ. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ സിവിൽ സർവീസിനൊക്കെ എന്താണ് റാങ്ക് കിട്ടുന്ന വലിയ വലിയ ബുജി കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് ചിന്തയുണ്ടല്ലോ, അത് വെറും തെറ്റാണ്. ഐ ക്യാൻ ടെൽ യു ഫ്രോം എക്സ്പീരിയൻസ്. ഞാനൊരു ബുജി അല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇഷ്ടംപോലെ പരീക്ഷകൾ തോറ്റ് നല്ലോണം ഫെയിലിയേഴ്സ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഞാൻ കയറി. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമേ ഇല്ല റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന് മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ അത് വെറും ഒരു മിത്താണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ മിത്ത്. ബട്ട് വാട്ട് യു റിക്വയർ
is the mind to work really hard. നല്ലോണം അതിനുവേണ്ടി വേണം എന്നൊരാഗ്രഹത്തോടെ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കൂ. സി അത് പഠനം മാത്രം. പഠനത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിലും പോകണം. If you come into civil service, or if you choose to become some, to be a doctor, or if you like to, ഇപ്പോഴൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ആ ഉള്ളത്. If you want to, start your own business, or you want to do something, maybe, I don't know, you like designing or whatever. അതിലെല്ലാം എന്താ വേണ്ടത്? You need to work really hard. Only if you work hard will you find success. So, പക്ഷെ അതേസമയം വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്, നല്ല മനുഷ്യരാവുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഐ ആം ടെലിംഗ് യു, ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവും, നമ്മൾ തമ്മിൽ പല പല വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും. ചിലർ നല്ല സാമ്പത്തികമുള്ളവരായിരിക്കും, ചിലർ പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലായിരിക്കും. പീപ്പിൾ മൈ ബി ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് കാസ്റ്റ്സ്, ഡിഫറെന്റ് റിലീജിയൻസ്, എവറിത്തിങ്. ആ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ മേളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ബട്ട് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ വി ആർ ഓൾ ഹ്യൂമൻസ്, വി ആർ ഓൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്. നമ്മുടെയൊക്കെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു മുറി വന്നാൽ പുറത്തു വരുന്ന ചോരയുടെ നിറം എപ്പോഴും ചുമന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ്. മനുഷ്യർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഡിഗ്നിറ്റിയും റെസ്പെക്റ്റും കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. വെറുതെ പഠിച്ച് വലിയ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. വലിയോണം കാശുണ്ടാക്കിയിട്ട് വലിയൊരു ഡോക്ടർ ആയാലും എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിലും എന്തോ ആണെങ്കിലും, ഈവൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു IAS കാരനാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ നല്ല മനുഷ്യനല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസിൽ ബി ഹംബിൾ, ബി കൈൻഡ് ടു പീപ്പിൾ, റെസ്പെക്ട് പീപ്പിൾസ് ഡിഗ്നിറ്റി. അവരും നിങ്ങളെപ്പോലെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്. ആ ഒരു മനസ്സിൽ ആ ഒരു നന്മ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം നിങ്ങൾ വളരാൻ. ആൻഡ് ഐ എം ടെല്ലിംഗ് ദിസ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ടൈം ഫോർ യു ടു ഡെവലപ്പ് ദോസ് ക്വാളിറ്റീസ്. പിന്നെ ഓൾവേസ് എന്താണ് പറയുക, ഹാവ് യുവർ ഓൺ ഒപ്പീനിയൻ. ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ യു വിൽ സ്റ്റാർട്ട് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഹാവിങ് യുവർ ഓൺ ഒപ്പീനിയൻസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. നല്ലോണം ചിന്തിക്കുക. യു വിൽ മേക്ക് മിസ്റ്റേക്സ് ഓൾസോ. പക്ഷെ അവനവൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവ്, ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എല്ലാം നിങ്ങൾ സ്വയം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സമയം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ആ ഒരു ഡിസിഷൻ ടേക്കിംഗ് എബിലിറ്റി ഇപ്പോഴേ വന്നാൽ മാത്രമേ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ പറ്റൂ. ഇതാണ് എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ. സോ സിവിൽ സർവീസിലാണെങ്കിൽ പോലും വി ഗോട്ട് ടു ട്രാവൽ അലോട്ട്. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു. ഇഫ് യു ആർ ഇൻ സം സർവീസസ് ലൈക്ക് മേ ബി IAS or IPS and all that, നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ യു വിൽ ബി അലോട്ടഡ് എ സ്റ്റേറ്റ്, എനി സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ജമ്മു കാശ്മീർ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി രാജസ്ഥാൻ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കേരള ഓൾസോ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, പത്തനംതിട്ടയുടെ ഒരു കളക്ടർ ആയിരുന്ന PB നൂഹിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? സോ നൂഹ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഫ്രം തമിഴ്നാട്. ഓക്കെ, he has joined the Kerala cadre, and he is, no, I don't think he is from I am Malayali thaniyanu thonu alle. Surekh, 1 minute. Yeah. 1 minute, Surekh. In case this session gets over, please rejoin. We'll take another 5 or 10 minutes illa more. I'm sure I am actually coming to the concluding part. What I came to say is that you can travel a lot. ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ സമയത്തും ജോലിയുടെ സമയത്തും ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം മുഴുവൻ കറങ്ങാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്ക്. ഈ രാജ്യം എത്ര വിശാലമാണ്, എത്ര പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. I hope I'm still on. Yes, I have not got disconnected. yes, right? we can hear you. Yeah. So അതും അങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കും ഒരു നല്ല ചാൻസ് ആണ്. ഇഫ് യു ജോയിൻ ദ സിവിൽ സർവീസ്, രാജ്യത്തെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യാം, കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രാജ്യം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും പറ്റും. ഇഫ് യു ജോയിൻ ദ ഫോറിൻ സർവീസ്, യു കൻ ട്രാവൽ അബ്രോഡ് as well. You will be representing India in